ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधनाबोधितम् लोके सज्जन शतपदैरहरः पेपीयमानं मुदाः भूया भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसीं नः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। भवतापप्रणाशिन्ने आनन्दघनमूर्तये ज्ञानभक्तिप्रदायिन्ने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुःखानंत समझाव्યું જે પદ નમો શ્રી સદગુરુ ભગવંત અજ્ઞાનમ પ્રભવમ સર્વમ અજ્ઞાનેન પ્રવિલીયતે ઓમ પ્રપન્ન પારિજાતાય તોત્રવેત્રે કપાણહે જ્ઞાનમુદ્રાય કૃષ્ણાય ગીતામૃતમ દુહે નમઃ. હરિ ઓમ તત્સત હરિ ઓમ તત્સત હરિ ઓમ તત્સત. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા ભગવાન દ્વારા ગવાયેલું દિવ્ય ગીત સોંગ ડિવાઇન. પ્રવેશ કરી આપણે પણ દિવ્યતા, આત્મભાવ, મનની શાંતિ, સંતુષ્ટિ, એક પ્રસન્નતા અંતકરણની. આજ જીવનના મન આ જ જીવન છે. બહાર શું કર્યું એની સાથે અંતકરણ શું છે એના પર આધાર છે. બહારના કર્મ કરતા બી મન પ્રસન્ન રહે છે અને શાંત છે તો કર્મ યોગી થઈ ગયા. ઘટનાઓમાં ભગવાન તારી મરજી મને મંજૂર છે એવું ભાવ થઈ જાય તો ભક્તિ યોગી થઈ ગયા. અને પરિસ્થિતિઓમાં એમ લાગે કે હું તો સાક્ષી છું, આ તો દ્રશ્ય છે, હું દ્રષ્ટા છું, તો જ્ઞાન યોગી થઈ ગયા. પણ કંઈક તો થઈ ગયા, સંસાર યોગી નહીં બની. લેબલ થોડા ઓછા મારશું ને ભગવાનની મરજીના લેબલ મારતા જશું. પરિસ્થિતિમાં, ઘટનામાં, પોતાની સાથે ને બીજા સાથે. અને નીકળી જવાનું છે આમાંથી. તુષ્યંતી ચ રમંતી ચ. સંસાર બહાર બહુ સારો છે પણ મનનો સંસાર દુઃખદાયક છે. કારણ કે આ મમતા, આસક્તિ અને વાસનાથી ભરાયેલો છે. એ દુઃખદાયક છે. પ્રવેશ કરીએ એમાંથી કેવી રીતે નીકળીને કેવી રીતે મને ઈશ્વર જે સાથે મળેલો છે, ભગવાન જે મારી સાથે રહેલો છે, એનો અનુભવ કેવી રીતે કરો, એની મુલાકાત કેવી રીતે કરો, એ સચ્ચિદાનંદના અનુભવના ભાગીદાર કેવી રીતે બનીએ. એ ભાગીદાર બનવા માટે ભગવાને પાર્ટનર બનાવ્યો છે, આ સંસારમાં મોકલ્યા છે. આપણે કંઈક બીજે રખડીએ છીએ, ખબર નહીં શું થઈ ગયું. થોડા પાછા આવી એના માટે ભગવદ્ ગીતા મૂળ સુધી પહોંચવાનું છે. હું કોણ છું એ જણાતું જશે. માતાજીના આજના વાક્ય સાથે પ્રવેશ કરશું આપણે. 18 મે મેં કોણ હું એમ જ લખ્યું છે. આપણી પાસે આધાર કાર્ડ છે, નિરાધાર છે, કાળે સંસારનો આધાર છે. સારી વાત છે. मैं कौन हूं ऐसा विचार लेकर बैठो. मैं शरीर मन बुद्धि नहीं हूं. ગઈકાલે શંકરાચાર્ય જયંતિ હતી. મનો બુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તાન એક જ ભાષા આવે. એકમ સત વિપ્રા બહુધા વદંતી ઉપનિષદ નું વાક્ય છે. સત એક જ હોય, પામેલા લોકો પોતાની ભાષામાં બોલતા હોય. मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं हूं. ओहो, मैं तो सदा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं. સાક્ષી. હજુ નવાઈ લાગે લોકો. બંધ કરવાની છૂટ છે સાહેબ. ઝૂમ માંથી પણ મીટિંગ એન્ડ કરીને જજો. મને જ ઘણા છે કે આપણું કામ નહીં. તો સારી વાત છે. જોઈ લો નજારો બજાર. मैं तो सदा सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूं. मोटू वाक्य. ऐसा चिंतन करते करते शरीर को भूल जाओ पर जड़ मत होना. બહુ ગંભીર જડ સંવેદના ગુમાવી, લાગણી ગુમાવી દેવી, લોકો તરફ નહીં જોવું, કઈક પામી ગયા. સારું છે, પામવું સારું છે સાહેબ. હું જે પામેલો છે એને મારે એને વેચવું પણ છે મારે. હું તરી જાઉં તો બીજાને બી તારવા છે સાહેબ. પછીનો ભાવ છે. પેલા હું તો પાર થઈ જાઉં, પછી પાર કરવા નીકળું. पर भूल करते शरीर को भूल जाओ पर जड़ मत होना कि मैं की सत्ता हर समय रहनी चाहिए. मैं એટલે સાક્ષી ભાવ. आत्मा साक्षी थी મળે. आत्मस्थ होकर अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए. आत्मस्थ નો અર્થ છે સાક્ષી ભાવે, દ્રષ્ટ ને દ્રશ્યના વિવેક દ્વારા. બસ એને નિધિધ્યાસન કહેવાય છે. નેગેટ કેવી રીતે કરતા જેવું સ્વરૂપમાં કેવી રીતે સ્થિત. તો એકવાર લીધેલું આપણે તો અઘરું વાક્ય લાગશે બધાને. આપણે સંસારી માણસો નહીં, આપણે ભક્ત છીએ, આપણે સાધક છીએ અને સંસારમાં આવ્યા છે. ખોટી ભ્રાંતિમાં નહીં રહેતા. એ ભ્રાંતિ થોડી તૂટે એનું નામ જ તો શાસ્ત્રનું કામ જ આ છે સાહેબ. તો પ્રવેશ કરી
આજે મંગળવારનો ક્લાસ છે, લોકો ક્લાસ કહે છે, અને આજે 7મો અધ્યાય છે, દેવતાઓનું ચાલે છે, શરૂ થયું છે આપણે 20મા શ્લોકથી. તો પ્રવેશ કરીએ સાહેબ આપણે. મને મંગળવાર છે, ગણપતિ નો વાર છે, મહાદેવ હનુમાનજી પણ નો દિવસ. થોડી નિર્વિઘ્ન બની એવી પ્રાર્થના આપણે કરીએ અને આપણી ઈચ્છાઓ પૂરી થાય એવી માંગણી કરીએ. ન થાય તો સ્વીકારવાની તૈયારી રાખીએ. બાકી આમ જ થાય ને આમ જ થાય એવા ચોકટા ગોઠવવા નહીં. આપણા ચોકટા ચાલ્યા નથી, ચાલી ગયા ને અપવાદ કહેવાય ને સિદ્ધાંત ના કહેવાય. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ ભગવાનને કે જે મને 20મો શ્લોક જે આપણે આવ્યા, જે મળે એને સ્વીકાર કરી ન શકતો વિરોધ થાય કે અમારે નથી મળ્યું, આમ નથી મળ્યું, ઓછું મળ્યું, આ મળ્યું, એ મળ્યું. તો આપણે વાત ગયા વખતે ડિટેલમાં થઈ હતી. તો દેવતાઓ રાખેલા છે કે એમની પાસે માંગો, એમના નિયમનું પાલન કરો, ને નિયમનું પાલન થાય તો તમને ફળ અવશ્ય આપવું પડે. આપણે જોયું હતું એક નિયમ છે અસ્તિત્વનો, પણ પાકા નિયમ ખબર હોવો જોઈએ. માંગણી પૂરી શાસ્ત્રીય આધાર પર હોવી જોઈએ. તો મને જેમ હિરણ્યકશિપુને મળી ગયું વરદાન, રાવણને બધાને મળેલા છે, ઘણા જણને વરદાન મળેલા છે, આપણને બી મળે. જેવું જેવું સ્વીકાર ન કરી શકો તો દેવતાઓને શરણે જવું, ભગવાનના શરણે ન જઈ શકે એને ભગવાનના શરણે જવું. એટલે જેવું જેવું મને પ્રસન્નતાથી સ્વીકારું. શબ્દ સમજી લેજો સાહેબ. અને આપણે નથી બરોબર લાગતું, નથી લાગતું તો દેવતાઓને શરણે જવું. આ શ્લોક એ રીતના જે 3 શ્લોક છે. તો આપણે વાત થઈ હતી કે અને પરમાત્મા નિર્ગુણ નિરાકાર છે. આમ પણ મને દેખાય નહીં, અને આપણા શરીર વાળા હોય તો શરીર વાળો કોઈ મને ધ્યાન કરી શકાય. કૃષ્ણ હોય તો ભાઈ બંસરી છે, આ છે, ધ્યાન કરી શકાય. બાકી કઈ કોઈ છે નહીં તો કેવી રીતે ધ્યાન કરે? એટલે એક મને મૂર્તિ મને પ્રતિષ્ઠાનું, જેને પ્રિસાઇડિંગ ડેટીસ તરીકે રાખ્યા, એક મને એક સ્થાપિત કર્યા આપણા જેવા આકાર વાળા લોકો, કે જેમાં આપણે એની સત્તાનો સ્વીકાર કરીએ. કોઈ સામે હોવું જોઈએ જેને કહેવા માટે. અહીંયા કોઈ છે નહીં, અંતર્યામી કહેતો તો અંતર્યામીમાં કઈ ખબર ન પડે. એટલે એને આ મૂર્તિ મને પ્રથા જે શરૂ થઈ, એક પ્રિસાઇડિંગ ડેટીસ નક્કી થયા પછી કે આ જોતું હોય તો આ મળે, આ જોતું. આપણે ગયા વખતે વાત થઈ મૂળ પંચ મહાભૂતના 5 અધિષ્ઠાન દેવતાની વાત ગયા વખતે થઈ હતી. અને નિયમો છે વેદોમાં આપેલા છે. વેદોના 80,000 જે મંત્રો જે છે એમાં તમે આવી રીતે કરો તો તમને આવો યજ્ઞ કરો તો આ મળે, આવો યજ્ઞ કરે. એના દેવતાઓ છે, યજ્ઞોના દેવ. યજ્ઞ પણ દેવતા છે, અગ્નિ દેવતા છે, યજ્ઞના પૂજા દેવતા છે. એના નિયમો આપણે જોયા હતા અને ગયા વખતે વાત થઈ હતી. ગણપતિ અથર્વ શીર્ષ, આજે મંગળવાર છે, ઘણા જણ મને બી મોડે છે, પણ સામે લાયો લઈ આવ્યો, યાદ આવ્યું હમણાં. એમાં જે 4 વેદો જે છે એમાં અથર્વ વેદ છે. એની અંદરના ઋષિઓએ શું કીધું છે કે કયા નિયમ પાલન કરો તમને શું શું મળશે. ઓહો સાહેબ, જો આવો ગણપતિ અથર્વ શીર્ષ 4-5 રૂપિયા મને મળે છે, આવડે નહીં. આ બધા પાસે હશે. અર્થ શ્રી ગણપતિ અથર્વ શીર્ષ મરાઠીમાં છે ભાષાંતર. તો એમાં થોડું જોઈ લઈએ આપણે. આપણે કઈક જોતું હોય ને સાચી ભગવાન જે આપે એને મને સ્વીકાર ના કરી શકતા તો આપણને ભગવાન જોયા નથી. અમારા જેવા માણસને શું ખબર પડે? એ બધી ભ્રાંતિમાં રહેતા નહીં. પેલા આવું હોય તો ચાલો, સારી વાત છે. તો થોડું થોડું જોઈ લઈએ. હું લઈ આવ્યો છું, યાદ આવ્યું મને. એટલે 18મું પાઠ એ તો અથર્વ શીર્ષમ યો અધીતે. અથર્વ શીર્ષ આ છેલ્લો ભાગ છે. એનું જે અધ્યયન કરશે એટલે પાઠ કરશે, જે વાંચશે અથવા ગાશે, તો શું થશે? જો આ બધી ફળ વાળી વાતો, આ મને શું તો મળશે? બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. આ તો બહુ ભારી વાત છે. એ બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરશે એટલે આત્મ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરશે. સર્વત સુખ મેધતે. નિયમ આપેલા જ, બીજું શું શું કરવાનું? આ તો ઉપરથી લો છું. એને બધી તરફથી સુખ મળશે. લો, સુખી થવું હોય તો અથર્વ શીર્ષ રોજ પાઠ કરો. 5 મિનિટ લાગે, 5-7 મિનિટ કરો, સારું સાહેબ. અને શું સુખ જોઈએ છે માંગીને પછી કરજો. આ અથર્વ વેદમાં આપેલું છે. કોઈનું માઇક સ્પીકર ચાલુ? સ્પીકર નહીં રાખો ચાલુ. સ્પીકર જે છે કોઈનું ચાલુ છે, બંધ કરવું પડે. એક મિનિટ, સ્પીકરો બંધ રાખો પડે. હાજી. તો
એતત અથર્વશીર્ષમ યો અધીતે, જેનું પઠન કરશે, પાઠ કરશે, સ બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે, બ્રહ્મ પ્રાપ્ત સર્વત સુખો મેદતે, બધી તરફથી સુખ પ્રાપ્ત થશે. ત્રીજું, સર્વ વિઘ્ને ન બાધ્યતે, ઓહો તેને કોઈ પણ વિઘ્નથી બંધન નહીં થાય. વિઘ્નથી નિર્વિઘ્નમ કુરુ મે દેવાલો, આ વાંચો તો નિર્વિઘ્નમ, પણ પૂરી નિષ્ઠા, પૂરો ભાવ, પૂરું સમર્પણ, કે આમ સમર્પિત થઈને કરવું અને મને આ મળશે એવું પૂરા ભાવ સાથે વાંચો અને કરો દર્શન, તો થયું, બેડો પાર થઈ ગયો. સર્વ વિઘ્ને ન બાધ્યતે, બંધન નહીં થાય વિઘ્નોનું. સ પંચ પાપાત પ્રમુચ્યતે, 5 જાતના પાપ જે છે એમાંથી મુક્ત થઈ જશે. પછી સાયમતી આનો ને પછી બધું આપણે નથી લેવું. જો થોડી ગાઈડલાઈન બી આપી, જો મોહાદસ્ય પાપિયાન ભવતી શસ્ત્ર આવર્તના જેમ જેમ કામ તમ તમ અનેન સાધે, તો તો આ એટલે જે માનતું નથી અથર્વશીર્ષને, આની સત્તાને નથી માનતું, એ જે નિશિષ્ય નથી એને નહીં આપતા. ભગવદ ગીતા બી કીધું કે જે ન માનતા એને નહીં સંભળાવતા, એને નહીં અથર્વશીર્ષ નહીં આપતા, સંશય વાળાને નહીં આપતા. કોઈ અગર પૈસાના મોહથી આ સ્તોત્રને શીખવશે કોઈને અને કહેશે તો એ પાપી બનશે. કરવાવાળો નહીં બને. કમાઈને એમ કે છે કે ચાલો હું તમને આપું, ના કરો, તમને ફાયદો, મને દક્ષિણા આપો, એ પાપી થશે. આ એ અથર્વશીર્ષ હવે જોઈતી થાય. આ અથર્વશીર્ષ સાહેબ છે 15 નાનું નાનું છે એકદમ. જો લઈ લેજો સાહેબ, 1000 આવર્તન કરો એમ. એટલે 1000 વાર આનું પાઠન કરો તો એને જે પ્રમાણેની ઈચ્છા હશે મનમાં, એ બધી સર્વ ઈચ્છા પૂરી થશે. લો, આ નિયમ આપણે આપી દીધા. જે શ્લોક છે, કામસ્તૈતે ઋતક નાના પ્રપદ્યંતે અન્ય દેવતા તમ તમ નિયમાસ્તાય પ્રકૃતા નિયતા સ્વય. આપણે ગઈકાલે ગયા મંગળવારે શ્લોક જોયેલો. અમુક અમુક પ્રકારની કામના વડે જેમનું જ્ઞાન હરાઈ ગયું છે, પોતપોતાના સ્વભાવ અનુસાર પ્રેરાઈને અમુક અમુક દેવતાઓના એના નિયમોને ધારણ કરે છે અને અન્ય દેવતાઓને શરણે જાય છે, ભગવાનને શરણે નહીં જાય. તો આ એના નિયમ છે. મંગળવારનું પાલન કરતા નિયમ કરજો સાહેબ. 1000 વાર ગણપતિ અથર્વશીર્ષ કરો. સહસ્ત્ર આવર્તનાથી યમ યમ કામમતી તે તમ તમ અનેન સાધયે, તો સાહેબ જે ઈચ્છા કરશો મનમાં, એ બધી સર્વ ઈચ્છા આ સ્તોત્રના 1000 વાર પારાયણ કરવાથી પૂરી થાય છે. પણ પૂરી શ્રદ્ધા, સંશય મુક્ત થઈને સર. કન્ડિશન શ્રદ્ધા છે ખાલી પૂરી, કે આ સાંભળશે અને મને મળશે, પાકું થાય. લો કરો 1000 વાર. પછી બીજું, અને આ જો આવ્યા એના નિયમો છે, શું શું જોવે છે આપણે. પૈસા પૈસા બધું આવશે, જોવે તો કરો સાહેબ, મજા કરો. પણ નિયમથી કરો. આ નિયમ ઓફિશિયલ નિયમ, વેદોમાં આપેલા નિયમ, કર્મકાંડ અંતર્ગત નિયમ, ઓફિશિયલ સર. કે શું કરવું ને તેલ લગાડવું ને આમાં કાંઈ આમાં નથી આવ્યું. ભાઈ આપણે પછી મોદક આપો, સારો ભાવ છે. અને એના ગણપતિ અભિસિંચતી સવાક્મી ભવતી. હવે જો આપે શું શું આ અથર્વશીર્ષ જે છે, બોલતા બોલતા જે ગણપતિનો અભિષેક કરશે. અભિષેકની બહુ કે છે આપણે, મને સિદ્ધિવિનાયકમાં જે તો અભિષેકમાં બધો અભિષેક કરાવીએ છીએ, પણ અગર ઘરે ન કરી શકે અને ઘરે કરતા હોય તો અનેન ગણપતિ અભિસિંચતી સ વાગ્મી ભવતી. એમ આ અથર્વશીર્ષનો પાઠ કરતા કરતા ગણપતિનો જે અભિષેક કરે, આપણે કામનું નથી. એ સ્પીકર ઇઝ અ ગુડ ઓરેટર બની જાય, વક્તા બની જાય. વાગ્મી ભવતી, વાણી એની વાણીમાં થોડું વજન આવી. આપણે કોઈની લેક્ચર આપો, આપણે તો લેક્ચર નથી આપવું, એટલે આપણે 1000 વાર અને અભિષેક કરવાની જરૂર નથી. હજુ કોઈનું સ્પીકર ચાલુ, ખબર લેતા હશે ને, તો સ્પીકર બંધ થાય. 23 જણા છે આજે. ઓહો, લોટરી લાગી ગઈ. આ વાવાઝોડામાં લોકો ઘરે છે. થોડો સ્પીકર બંધ રાખ્યું એટલે શું એમ કે છે ને, પણ થોડું આવે આમ. તો હવે એ લોકોને સારા લેક્ચર, સત્સંગ કથા કરવી હોય, રામકથા, ભાગવત કથા, એ ઉપનિષદની કથા, તો અભિષેક કરવો ગણપતિ અથર્વશીર્ષ બોલતા બોલતા. પછી
ચતુર્થમ અનશન જપતિ સ વિદ્યાવાન ભવતી, કદાચ આપણે કામના નહીં આવ્યા બે, તો ચતુર્થી ના દિવસે, એટલે સંકષ્ટ ચતુર્થી, આમાં તો ચતુર્થી જ લખ્યું છે, બે ચતુર્થી આવે તો બે કરે, સંકષ્ટ ચતુર્થી એક આવતી હશે, ખબર નહીં બે આવતી હશે, આપણે બહુ કરેલી છે, બહુ 10 વર્ષ કરી છે મેં સંકષ્ટ ચતુર્થી. ચંદ્રમાને જોઈને જ કહું આખા દિવસ પપ્પા પપ્પા, એટલે ફરાળ સાબુદાણા ની ખીચડી તો એવરગ્રીન છે. અમે આશ્રમ સામેની દુકાન 10 રૂપિયાની વેફરમાં બહુ વેફર આવતી ત્યારે 90s પૂરી થઈ ગઈ. ચંદ્રમાને જોઈ લો અને પછી જમી લો. ચતુર્થી ના દિવસે બધી ચતુર્થી કરો સાહેબ, આ તો આપણે કામનું નથી, એટલે બધા આપણે ચતુર્થી ના દિવસે ખાધા વગર લખેલું છે અનશ્નન, અશ્નન એટલે ખાવું, ન અશ્નન નહીં ખાવાનું સાહેબ, ઉપવાસ કરો, ઉપવાસ જપ કરશે અને ગણપતિનો જપ કરશે. જો ગણપતિનો જપ આપેલો છે આમાં, ગમ ઓમ ગમ ગણપતે નમો, લો કરો માળા, ઓમ ગમ ગણપતે નમો, ઓમ ગણપતિ, ચતુર્થી નો ઉપવાસ ઓફિશિયલ માંગવાની, એના નિયમો. તો વિદ્યા સંપન્ન થશે, વિદ્યાવાન થશે. આપણે ક્યાં વિદ્યાવાન કરવું હોય તો કોઈ વક્તા સારા બનવું હોય તો અભિષેક કરતા કરતા ગણપતિ તરસીશું. અને ચતુર્થ મનુષ્ય જપતિ સ વિદ્યાવાન ભવતી, સર જપ કરતા, હા તો ચતુર્થી ના દિવસે, આજે શું છે ચતુર્થી થઈ ગઈ, અક્ષય તૃતીયા, હા તો ચતુર્થી ના દિવસે ખાધા વગર અનશ્ન જપ કરવાના, ઓમ ગમ ગણપતે, આમનો જપ એક જ છે, ઓમ ગમ ગણપતે નો સ્ટાન્ડર્ડ આધાર તો શીર્ષમાં આપેલો સાહેબ, બધી વ્યાખ્યા સાથે આપેલો છે, સ્ટાન્ડર્ડ મંત્ર, બીજા કોઈ મંત્ર જ નથી. રોજ એક માળા ફેરવો આમ પણ મોજ આવશે, એનો વ્યાખ્યા બી આપી, ગ કોને કહેવાય, મ કોને કહેવાય, સમજાય એ બી કહી દો ઓફિશિયલી થાય, બધું ઓફિશિયલ છે. આ ઉપનિષદ આ વેદ છે, કાઢતા ટાઈમ મોડે આવડે, આવા ટાઈમે ન આવડે, એ થોડું. આ બી મંત્ર છે, એક દંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમે તન્નો દંતી પ્રચોદયાત, પણ મૂળ મંત્ર છે. ક્યાં છે એની વ્યાખ્યા પણ આપી છે, કાઢતા. નમસ્તે ગણૃતમ વચમી સત્યમ વચમી, તો આમાં આપે ઉત્તમ વક્તારામ સ્વતારામ દાતારામ દાતારા, એક દંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય, આ તો આ મૂળ મંત્ર છે, પણ છતાં પણ આ બધા કરતા જે આવશે એટલે ઘણા વાંચી લો, ઓમ ગમ ગણપતે નમઃ, અનેક દંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહિ તન્નો દંતી પ્રચોદયાત. આ જપ કરવાનો છે ચતુર્થી ના દિવસે, કરો જેટલો થાય એટલો માળા, આમ બી થોડુંક બે દિવસે મૌન રાખી દેવાનું ઘરમાં, ઉપવાસ એટલે ફરાળી છે તો આમ બી મનનું બી મૌન, વાણીનું બી મૌન, થોડો મોબાઈલ ને બી મૌન, ટીવી ને બી જવા દેવાના. અમારે એક ભાઈ છે, જરા પિતાજી ગુજરી ગયા પરમ દિવસે, એના ઘરમાં કોઈ દિવસ ટીવી રાખ્યું જ નહીં, એ લોકો નાનપણથી કે જોબ ના ખબર જ નહીં, ટીવી આપ્યું જ નહીં, એ લોકો બી નથી રાખતા, સુખી છે, સંપન્ન, જોવે જ નહીં કે ફંક્શન, પારાયણ કરે જ ઘરમાં. ચાલો, તો ખાધા વગર ચતુર્થી ના દિવસે જપ કરવાના, ઓમ ગમ ગણપતે ન એક દંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહી, સર કરવા હાલો, આ નિયમ આપણે ચાલે, ભગવદ ગીતા ચાલે 7મા અધ્યાય. હવે બીજું, સવિદ્યાવાન ભવતી ઇથી અથર્વણ વાક્ય, આ જે કહેવાય છે અથર્વણ ઋષિના વચન છે સાહેબ, અને ઋષિનું વચન એટલે પથ્થરની લકીર, સર આ ચલો નિયમ છે. બ્રહ્માદ્ય આવરણ વિદ્યાત ન બિભેતી કદાચ નેતિ ન ઇતિ, થોડું અઘરું પડે સાહેબ, કે બ્રહ્મનું આવરણ માયાને કહેવાય છે. આપણે બધી તો આ જેનું જપ કરતા રહેશે તો એને ભગવાનની માયાનું મને રૂપ નીકળી જશે અને અભય બની જશે, ભયથી મુક્ત થઈ આ પાઠ કરવાથી. ચાલો આપણે બ્રહ્માદ્ય આવરણ વિદ્યાત ન લઈએ તો ડર લાગતો હોય તો મારી સાથે ગણપતિ જેવો ભાવ છે, બીજું કઈ છે, જે થશે સ્વીકાર. હવે બીજું આગળ સાહેબ, કોઈને કઈક ધન નું આવી ગયું કે હવે આવશે ધન જોવે, કર્મ ફળ ના વગરના.
यो दुर्वाम कुरहे यजति ही स वैष्णवणो पमो भवति। आ वैष्णव ભવને કુબેર કહેવાય સાહેબ। આ છે કરો ચાલો। દુર્વાના અંકુર જે છે ગણપતિને ખાલી દુર્વા જ અપાય, જેમાં આપેલું છે ઋષિ અથર્વણ ઋષિનું નામ પણ છે। દુર્વામ કુરાની જે દુર્વામ અંકુર દુર્વા અંકુર થી જે હવન કરે, આ હવન કરે ઘરમાં, ઘરમાં હવન કરો દુર્વાના અંકુર થી, તો શું થશે? વૈષ્ણવણ, વૈષ્ણવણનો અર્થ છે કુબેર। વૈષ્ણવપમો ભવતી સાહેબ, કુબેર સરખો શ્રીમંત બની જશે। લા શ્રીમંત નો રસ્તો જ પ્રયાસ, મહેનત કર્મ કરતા રહેવાનો સાહેબ। બેસીને પછી ખાલી એમને કે મને દુર્વામ કુરે જતી યજન કરો ને હવન કરો ને ભાઈ આવી ગયા, ભાઈ સારી વાત છે, એ બી આવતા હશે ભાઈ, કોઈ જન્મનું કર્મ ફળ હશે ને કરતા હશું આપણે। તો કુબેર બન, કુબેર એટલે લિસ્ટમાં 1 નંબર પર જ આવે, કોઈ એના 2 નંબર આવે જ નહીં સાહેબ ફોર્બ્સ ના લિસ્ટમાં। દુર્વામ કુરાની કુરે જતી સ વૈષ્ણવપમો ભવતી સાહેબ। તો એટલે આ જે યજન કરવાનો અર્થ આપેલો છે કે અગ્નિમાંથી આહુતિ આપતા આપતા કરતા રહેવું, અથવા ચાલો તો હવે આ કુબેર થવું હોય તો આપણે કઈ ડિટેલમાં હજુ યો લાજે યજતી સ યશોવાન ભવતી। યશ જોતો હોય, નામ જોતું હોય, ઓહો ખ્યાતિ જોતી હોય તો ભાતનું જે ઓલું એને લાઈ કહેવાય ને, લાજે યજતી, ભાતનું ઓસામણ શું ઓલું છે પાણી રહે ને શું કહેવાય ભાઈ, કોઈ જ્ઞાનનો પ્રકાશ કરો કોઈ ભાત બને ત્યારે પછી એને જો લાઈમાં લગાડે, શું કહેવાય ભાઈ, લાજે હે યજતી સે યશોવાન ભવતી। ભાતની લાઈ જે છે એટલે પાણી જશે એનું, એનાથી જે હવન કરવાનું તો શું થશે? યશસ્વી ભવતી, અને સાથે સાથે સ મેધાવાન ભવતી, એ બુદ્ધિમાન પણ થશે। આપણે તો બુદ્ધિમાન છે, આપણે કઈ બુદ્ધિ જોવે? બલ બુદ્ધિ વિદ્યા દેવું મોય તો હરમ કલેશ વિકાર, આપણા ભાઈને મુક્ત કરે એવી મને વિદ્યા જોવે સાહેબ। ભગવદ ગીતા છે, ભયથી મુક્તિની વિદ્યા જોવે છે, અભય દાન જોવે છે, આનંદમાં અનુભૂતિ જોવે એવી વિદ્યા જોવે સાહેબ। અધ્યાત્મ વિદ્યા, વિદ્યા ના 10મો અધ્યાય વિભૂતિ જો, તો આવું આ કરવું હોય તો આ કરી શકાય છે, છેલ્લું છેલ્લું છે। તો ભાતનો મને લાઈ જે છે એનાથી હવન કરવાથી યશસ્વી બુદ્ધિમાન થશે। ચાલો એ તો બુદ્ધિમાન હા ઓફિશિયલ નિયમ તમ આ શ્લોક ચાલે છે 20મો સાહેબ, ચેક કરી લેવાનો, વાંચી રાખો થોડો આનંદ રહે થોડું, એટલે ટ્રેક પર છે, એમ લાગે કઈક બીજી બધી વાત ચાલે ને બધું જરા, એટલે ચેક કરી લેવાનું, કઈ ભૂલ થાય તો કહી દેવાની। રેઝ હેન્ડ છે આમ લખેલું છે, રેઝ હેન્ડ, માઇક ખોલીને બોલી કારણ વગર નહીં માઇક ચાલો, ડિસ્ટર્બન્સ આવી ગયા। કાંજી, કાંજી એટલે કૃષ્ણ, ઓહો નલિનીબેન બી ભક્ત છે એકદમ, શણગાર ભણગાર પુષ્ટિ માર્ગ ના એના ઘરમાં બહુ જબરજસ્ત કરે। કૃષ્ણ જયંતિ બી છે આવતા 2 મહિના પછી કરશે ઓગસ્ટમાં। બહુ શ્રદ્ધાવાન, બહુ ભક્ત છે। નમસ્કાર, એમને કઈ કરવાની જરૂર નથી, બધું મળી ગયું નલિનીબેન। ખાલી થોડું નિર્ભય થઈ જાય, થોડા ભગવાનની મરજીને સ્વીકારે, પૂજા પાઠ બહુ આર્ટિસ્ટ પણ છે, બધું એક એક બનાવે છે બધું કૃષ્ણને અર્પણ કરવા માટે, જબરજસ્ત। એમના ઘરે સત્સંગ બી થયો છે, બ્લુ હેવનમાં રહે છે, વર્ષા બિલ્ડિંગ ની સામે। વાત નીકળે તો કરવી પડે ભાઈ, બટેટા પૌવા બી આવવું પડશે બટેટા પૌવા ખાવા માટે નલિનીબેન। ધન્યવાદ, આ કાંજી લખ્યું એટલે થોડું યાદ આપવું પડે। બધાને યાદ છે, બધા ભગવાનના માર્ગમાં નીકળેલા હતા, આપણે બધા સહયોગી છે। મને બોલવાનો મોકો મળ્યો, કોઈને સાંભળવાનો, કોઈ અમારે સાંભળવાનો મોકો મળશે તો હા ક્યાં છે, હા સમેધાવાન ભવતી, હા તો આપણે બુદ્ધિશાળી। હવે યો મોદક શાસ્ત્ર ને અવશ્ય વાંચિત ફળ અવાપનોતી, આ થાય સાહેબ, આ કરી શકાય હોય તો આ કરો, આપણે કરવું, આપણે ભગવાનનો શરણે છીએ સાહેબ।
ભગવાન જે આપણને આપે છે એમાં ઓછું પડતું હોય તો આ મને ગણપતિ અથર્વ શીર્ષ ભાઈ જોઈ લેજો જરા આપી નો એ લોકો મને મોઢે જ પણ અત્યારે યાદ નથી 4-5 રૂપિયાનું જ મળે છે તો નો હોય તો કોઈને કોઈ કે ફોટો પાડીને મોકલ 22માં પાના પર હા આ મોદક શાસ્ત્ર ના યજતી ઓહો સવાંચિત ફલવાપનોતી 1000 લાડુ મોદક એટલે જ આચા મોદક ઓફિશિયલ એ બી જે મરાઠી સ્ટાઇલ ના મોદક મોદક લાડુ લો ને આપણો લો શું છે ચૂરમાના લાડુ બનાવો એના જેવો કોઈ લાડુ નહીં સાહેબ પછી પૂછે કે ખાંડના બંને બનાવતા હતા ત્યારે સાકરના ને ગોળના સાકરનો ટેસ્ટ જ અલગ આવે ગોળનો સાવ અલગ જ આવે ઢીલો થઈ જાય મોદક સોના ચૂરમાના લાડુ જેવો કોઈ લાડુ નહીં સાહેબ બે ખાઈ લો જમવાનું જ નહીં થાય એક ગોળ નો ખાવાનો સાકર નો ખાવાનો મોજ જ મોજ બનાવવામાં બહુ ટાઈમ લાગે શેકવું પડે ખબર ને આપણને તો આવડું નહીં આ કરી શકાય સાહેબ તે શું થશે એનાથી મોદક શાસ્ત્રેના અને યજતી સાહેબ આ 1000 મને મોદક રાખ્યા અને એનાથી આ અથર્વ શીર્ષનો મંત્ર જે છે ઓમ ગમ ગણપતેના એક દંતાય વિદ્મય વક્રતુંડાય ધીમહી અમે એનું ધ્યાન કરીએ છીએ ધીમહી બધામાં આવશે સર ધીમહી અમે એનું ધ્યાન કરીએ આ બધા એ જ અર્થ છે મને શું છે શ્લોક મંત્ર કયો છે મા મૃત્યુંજય ત્રંબકમ વિજામય નહીં નહીં શું છે ઓમ ધીમહી શેમાં આવે છે જાણીતામાં ગાયત્રી મંત્રમાં આવે ઓમ ભૂર ભૂ સ્વમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહી સાહેબ ધીમહી એટલે એનું ધ્યાન કરીએ છીએ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહી ઓમ ભૂ ભુવ સ્વ મહાજન તપસત્ય ઓમ તત્ સવિતુ વરેણ્યમ ઓમ ભર્ગો દેવસ્ય ધીમહી ઓમ ધિયો યો ન પ્રચોદયાત ઓમ 5 ઓમ લાગે 5 ઓમ એક મંત્રમાં તો 1000 એક અથર્વશીર્ષ નો મંત્ર હવન કરતા જવાનું અને 1000 મોદક મંત્ર સાથે મોદક ના વેચી દેવાના તો રાખી મૂકવાના 10 દિવસ ચાલે 1000 હા તો ભાઈ સર ફાયદો બી છે ને એટલો 1000 ગણતરીમાં એક બે મહારાજ બોલાવે બાર બી તો ઓર્ડર આપી દે આ ઓલામાં તો ભારે પડ્યો ચૂરમાના લાડુ તૈયારમાં તો 1000 મને મોદક શાસ્ત્ર એટલે 1000 યજતી એનાથી યજન કરે એટલે હવન કરે અને અથર્વ શીર્ષના મંત્રની આહુતિ બોલતા બોલતા શું મળશે આપણે તો ભાઈ સવાલ જ નથી અમે તો સંસારી માણસો યાર એક નારિયેળ આપે તો માંગી લે કે તારા ઘર સંભાળી લેજો ભગવાન કે વાંધો નહીં સંભાળેલું જ છે આપણે માંગણીનો સ્વભાવ છે ઈશ્વરમાં બાર્ગેનિંગ નથી ચાલતું દેવતામાં પણ નથી આ નિયમ પાલન કરો નિયમ પાલન કરો આ નિયમો પાલન કરો સાહેબ આપવું પડશે આ નિયમ છે ઓફિશિયલી અથર્વ વેદ સર અને અથર્વ ઋષિનું નામ અથર્વ ઋષિ વાંચિત ફલ અવાપ નહોતી જે ઈચ્છે ફળ મળશે આમાં જ આવી જાય કુબેર વાગ્મી ભવતી વિદ્યાવાન કાંઈ જો આ એક જ 1000 આવો હવનમાં 1000 મોદક થી અથર્વ શીર્ષના મંત્રની હવન કરતા કરતા ઈચ્છિત ફળ વાંચિત ફલ અવાપ નહોતી જે માંગશે એ મળશે ઈચ્છિત પણ તો કરો હજુ શું છે સાજ્ય સમી વિહી પહેલી વાર લો સભી યજતી સર્વમ લભતે આ સરળ છે સર્વમ લભતે સર્વ એટલે ઘીથી સાજ્ય સમી યજતી એ ઘીથી સમિત દ્વારા લાકડા સમિત લઈને હવનમાં જે હોય ને સમિત કહેવાય એના દ્વારા હવન કરો કરશે આ મંત્ર બોલતા બોલતા એમાં કઈ લખ્યું નથી કેટલું એ સમિત સાજ્ય સમય યજતી એ યજન કરશે તો ત્યાંને શું મળશે સર્વમ લભતે સર્વમ લભતે ઋષિ મને આવે કરુણ આવી જા બાબા લઈ જા ભાઈ ખાવા નાની નાની ઝંઝટ ક્યાં કરતી
હવે આ શું છે આમાં ઘી છે પછી પૂછે ગાય નું લેવું કે હિસાબ હિસાબ તો બહુ થાય. 3,000 ના ઘી મળે, 4,000 ના ઘી છે સાહેબ. મૂળ ઘી ઓરિજિનલ ઘી કે છે કે 5,000 નું છે. ઓલી ગાય આવી હોય ના હોય ને સવાલ તો અહીંયા 500-700 બધા ઘી ભરે છે, એ કયા ઘી સાહેબ? આમાં તો પ્યોર લગાવ, પ્યોર રાખવું પડે. કારણ કે પછી ઈચ્છા એટલે ઈચ્છિત ફળ મળશે. નહીં બધું જ સર્વમ લભતે, સર્વમ લભતે, સર્વમ લભતે. એને બધું જ પ્રાપ્ત થઈ જાય, જે જોવે સાહેબ. કુબેર કુબેર જે જોવે છે સાહેબ. ત્યાં જવાની જરૂર નહીં. કુબેર ભંડારી મર્સિડીઝ ગાડી ત્યાં ઉભી રહે 4-5. નટુભાઈ બી મર્સિડીઝ લઈને ત્યાં છે ભાઈ. કુબેર ભંડારી મહાદેવ નું મંદિર સાહેબ. કુબેર ભંડારી જગ્યાનું જ નામ. 94 થી 6 કિલોમીટર. તો સાધ્ય સ્વામી યજતી સર્વમ લભતે સર્વમ લભતે. ઓહો, એને બધું જ મળશે. હજુ બી છે. ચાલો શ્લોક આ છે સાહેબ. એટલે તે દેવતાઓના નિયમોને ધારણ કરવા એટલે પાલન કરવાના, અને એને બીજા શ્લોકમાં આવશે 21 નંબરના શ્લોક. યોમ યોમ યામ યામ તનુમ ભક્તમ શ્રદ્ધયામ ઈર્ષિતુમ અચ્છતિ તસ્ય તસ્ય અચલામ શ્રદ્ધામ તામેવ વિદ્ધામિ. એની જે શ્રદ્ધા છે, નિયમથી પાલન કરેલા એમાં પૂજન કરે છે, એ શ્રદ્ધા જે છે એની શ્રદ્ધાને ભગવાન કહે છે હું પૂરી કરું. લાગે દેવતા એના વગર અપાય નહીં. માલિક નો માલિક કોણ સર? દેવતાઓ તો એક મને એક એક સિસ્ટમ છે, એક નિયમ છે કે મારા દ્વારા જ મળે. તેની શ્રદ્ધાને હું પૂરી કરું છું, આપતો નથી. નિયમથી પાલન કરે. આ 21મો શ્લોક છે. આપણે આવશે આવતા વખતે. હજુ છે. ચાલો અષ્ટો બ્રાહ્મણ, જેની પાસે બુક હોય 23 નંબરનું છે. બે બુક બધી મરાઠીમાં છે, એટલે ભાષાંતર બધા મરાઠીમાં. અષ્ટો બ્રાહ્મણાન સમ્ય ગ્રાહ્યત્વ સૂર્ય વર્ચસ્વી ભવતી. સૂર્યગ્રહે માન અધ્યામ પ્રતિમા સન્નિધ્યોમાં જપવા સિદ્ધ મંત્રો ભવતી. અષ્ટો બ્રાહ્મણાન સમગ્રાહિત્વ. 8 બ્રાહ્મણોને ભેગા કરીને અથર્વ શીર્ષણનો પાક જે છે એકદમ સ્પષ્ટ રૂપે, એમાં ઉચ્ચાર સ્પષ્ટ થવા છે. એટલે એને કોઈ શીખવાડે આ બ્રાહ્મણો દ્વારા, અને તો એ સૂર્ય પ્રમાણે તેજસ્વી થાય છે. સૂર્ય વર્ચસ્વી, વર્ચસ્વી એટલે એના જેવું તેજસ્વી થાય. અને જે બીજું જે છે સૂર્યગ્રહ માનદ્યામ પ્રતિમા સન્નિધ્યો જપવામ સિદ્ધ મંત્રો ભવતી. સૂર્યના ગ્રહણ સમય, સૂર્યનું ગ્રહણ વખતે મોટી નદી મહાનદ્યા લખેલું. મોટી નદી કઈ કઈ છે? ગંગા, યમુના, સરસ્વતી. આ મોટી નદી મહાનદ્યા. એના તટ ઉપર. ઓહો, ગંગા, યમુના, સરસ્વતી. અથવા ન હોય તો ગણપતિની પ્રતિમા મૂર્તિ છે, પ્રતિમા એની મૂર્તિ સાથે જપ કરતો હોય, અને એ ગણપતિ નો અથર્વશીર્ષનો મંત્ર કરતો હોય સૂર્યગ્રહણ ના દિવસે સાહેબ. સૂર્યગ્રહ મહાનદ્યામ પ્રતિમા, ભાઈ ત્યાં જાઓ તો સારું. ગંગાના કિનારે પ્રતિમા રાખો, એની સન્નિધિમાં વા જપતા સિદ્ધ મંત્રો ભવતી. આ મંત્ર બોલો. ઓમ કમ ગણપતે નમઃ એકદંતાય વિદ્મહે વક્રતુંડાય ધીમહિ તન્નો દંતી પ્રચોદયાત. એટલે ભૂલી ગયું. તન્નો દંતી પ્રચોદયાત. દિયો યોન પ્રચોદયાત. એક જ આવશે મંત્ર બધે. પ્રકાશિત કરો તો એ સિદ્ધ મંત્ર જે થઈ જશે. સૂર્યગ્રહણના દિવસે જપ કરતો મંત્ર સિદ્ધ થઈ જાય. એટલે મંત્ર સિદ્ધ થઈ ગયો તરત જ ફળ મળેલું સમજવાનું મંત્ર સિદ્ધ છે. ક્યાં સુધી સિદ્ધ નહીં થાય મંત્ર? ફળ મળી જાય એટલે સિદ્ધ થઈ ગયો, તો ફળ પ્રાપ્ત થઈ જાય. હવે અહીંયા શું છે? આવું કરવાથી શું થશે સર? આપણે તો સંસારી માણસ, એમને થોડી અમે માની લે. સંસાર શું છે ખબર કીધું કે નહીં ખબર નથી. કોણ ચલાવે, કોણ માલિક, હું કોણ, ક્યાંથી મને બી નથી ખબર. હજુ બી ખબર નથી. આ તો પોતાના પર હતું. તો ચાલો, સૂર્યગ્રહે મહાનદ્યામ પ્રતિમા સન્નિધ્યમ વાપ જપતામ સિદ્ધ મંત્રો ભવતી. પ્રતિમા સામે રાખીને સૂર્યગ્રહણના દિવસે મોટી નદીઓના, મહાનદીના
એની સામે જપ તો સિદ્ધ મંત્રો ભવતી, મંત્ર સિદ્ધ થયેલ તરત જ ફળ મળે. શું થશે પણ મા વિઘ્નાત પ્રમુચ્યતે, મોટા મોટા વિઘ્નથી મને મુક્ત થઈ જશે. ઓહો, તો મંત્ર સિદ્ધ થશે તેનું ફળ છે. આ જપ કરવાથી મા સંકટથી મુક્ત થઈ જશે. બીજું શું થશે? મા દોષાત પ્રમુચ્યતે, સૂર્યગ્રહણમાં જે આ સ્નાન ને બધી વિધિઓ, યજ્ઞની આ વિધિઓ પણ છે એમાં. મા દોષાત પ્રમુચ્યતે, મોટા મોટા પાપ જે કરેલા છે, દોષ રૂપી પાપ, એનાથી મુક્ત થઈ શકે. જેને પછી છે દોષોથી મુક્ત થઈ જશે. મા પાપાત પ્રમુચ્યતે, મોટા મોટા પાપ જે છે શાસ્ત્રોમાં લખાવેલા છે, એનાથી પણ મુક્ત થઈ જશે. અને પછી સર્વવિદ ભવતી, સર્વવિદ ભવતી એવમ વેદ ઉપનિષદ, આ ઉપનિષદમાં આપેલું છે, વેદના ઉપનિષદમાં સર્વવિદ ભવતી, સર્વવિદ. ઓહો, આગલા એમાં તો સર્વમ લભતે, સર્વમ લભતે. ઋષિ કરુણામાં આવી જશે, જા લઈ જા, લઈ જા, લઈ જા. અને ઋષિ નું માને અસ્તિત્વ માને છે, પરમાત્મા માને છે, એને બધું જોઈ લીધો છે. બધા પરમાત્માને ઋષિ કે ઋષ્યથી. તો ત્યાં કીધેલું કે સાધ્ય સમિત બી જતી, બધું મળશે, બધું મળશે. અહીંયા કહી દઉં, છવાઈ ગયું સાહેબ. ચાલો ભાઈ, સૂર્યગ્રહણ દિવસે પ્રતિમા સન્નિધ્યો જે સિદ્ધ મંત્રો હતો, મા વિઘ્નાત પ્રમુચ, મોટા મોટા વિઘ્નથી મુક્ત થયેલા. મંગળવાર પૂરો થઈ ગયો આજે. મા દોષાત પ્રમુચ્યતે, મા પાપાત પ્રમુચ્યતે. પ્રમુચ્યતે એટલે મુક્ત થાય છે. અને શું મળશે? સર્વવિદ ભવતી, સર્વવિદ ભવતી, સર્વવિદ ભવતી. વિદ તો જ્ઞાન ને કહેવાય. સર્વજ્ઞ થઈ જશે. સર્વજ્ઞ એટલે ત્રિકાળદર્શી થઈ જાય, ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર થઈ જાય એમ કહેવાય. તો આ બધું ક્યાંથી આવ્યું? ય એવમ વેદ ઇતિ ઉપનિષદ. આ વેદ છે ને આ ઉપનિષદ છે, અથર્વશીર્ષ ઉપનિષદ. એટલે આ બિલકુલ ક્લિયર મને આપેલું છે. અને એમાં બધા મંત્ર છે અથર્વશીર્ષના, જે આપણે બોલીએ સહનાવતું, સનો ભુનક, તો એના મંત્ર છે. ઓમ ભદ્રમ કર્ણેમિ શૃણુયામ દેવામ ભદ્રમ સ્વસ્તિ ના ઇન્દ્રો વૃદ્ધશ્વા, સ્વસ્તિ ના પૂષા વિશ્વવેદા, સ્વસ્તિ ના તાક્ષો અરિષ્ટનેમિ, સ્વસ્તિ નો બૃહસ્પતિ દદાતુ ઓમ શાંતિ શાંતિ. આ ત્રણ શાંતિ મંત્ર જે છે, પાઠ જે છે, એ વેદો વેદના છે સાહેબ. એટલે આ બધા શાંતિ પાઠ બધા ઓફિશિયલ છે સાહેબ. ગણપતિ સ્તોત્ર બી મને બી આપણે પ્રણમ્ય શીર્ષા દેવામ બોલતી વખતે ન આવડે. તો સાહેબ આ નિયમો જરા જોઈ લેજો. કુબેર બનવું હોય તો છે વ્યવસ્થા. સર્વવિદ ભવતી, એ બધો સર્વજ્ઞ બની જાય. અષ્ટો બ્રાહ્મણાન સમગ્રામ માનદ્યામ સન્નિધ્યો, મને આવડે છે. એટલે બોલતા હોય તો આવડી ગયું હોય સાહેબ. તો આ જે શ્લોક જે કામના છે એ પૂરી કરવી હોય, દેવતાઓના નિયમો, આ નિયમ આપણે આપેલા છે. જો થાય તો ફાવે, ને તો નથી રમતા સાહેબ. ચાલો, આપણે આ શ્લોક નો અન્વય થઈ ગયો છે. દાસબોધ થી પણ ભાવ, અરે દાસબોધ મને જ્ઞાનેશ્વરી થી પણ ભાવ થઈ ગયો છે. રામસુખ દાસજી સાથે ભાવ સમજીએ. ટોપ શ્લોક છે સાહેબ. ઈશ્વરના શરણે જવા જે તૈયાર નથી થતા, એ લોકો દેવતાઓને શરણે જાય છે. આ શ્લોકનો અર્થ થાય. 3 શ્લોક છે, 20, 21 અને 22. 20 નો આપણે ભાવ જોયો તો, અમુક અમુક પ્રકારની કામનાઓ. જરૂર આપણે તો આ ક્લાસ ચાલે ને, થોડું રિફર કરીને આવું એટલે થોડો આનંદ રહે. થોડો ભગવાન સાથે જોડાય એવો ભાવ રહે, મન તો રહે છે. ભગવાનની વાક્ય બોલવાનો આનંદ તો છે સાહેબ. હવે થોડો વધારે આનંદ આવે છે, કારણ કે યાત્રામાં જવું છે એટલે થોડો તૈયારી છે, મજા આવે છે. આમ બી આખો દિવસ થોડી થોડી, પણ અત્યારના 1 કલાક જીવનનો સારામાં સારો. ટીકા કાવસ્યતે ઋત જ્ઞાન, 528 નંબરનું પાનું, સાધક સંજીવની, સ્વામી રામસુખદાસજી, ઋણ સ્વીકાર સાથે. કામસ્યતે ઋત જ્ઞાન એટલે તૈતય મને શબ્દ જે હતો, તૈતય એટલે અમુક અમુક પ્રકારની કામનાઓ વડે જેમનું જ્ઞાન હરાઈ ચુક્યું છે, આ એની વ્યાખ્યા છે. તો તે શબ્દનો અર્થ હતો, તૈતય શબ્દ છે, કામસ તૈતય ઋત જ્ઞાન. એનો અર્થ આ તૈતય એટલે અમુક અમુક પ્રકારની, આ સંસારની. પછી મર્યા પછી પેલા જમાનામાં હતું કે પુણ્ય ફળ બાંધી લો તો આ લોક અને પછી પરલોક, પરલોક નો ભોગ ત્યાં, ત્યાં પછી સ્વર્ગ નો બેસી રહ્યો, ગાય ચાલતા હશે.
એ બધું પરલોકના ભોગો ભોગો લખેલા છે. તે એટલે કે આ લોકના અહીંયા મળે છે. અહીંયા સુજોતમાં પૂછી લેજો ડાયટિંગ વાળા લોકો શું કરશે, ક્યાં જશે. અડધા એ બધું જોઈ લીધી દુનિયા. હવે બાકી શું રહ્યું? હવે બધું જોવાઈ ગયું તો ભાઈ સિકંદર જેવું ન થઈ જાય. પૃથ્વી જીત્યા ભાઈ હું શું કરીશ એમ કીધું કે બીજી કોઈ પૃથ્વી નથી એમ કહેવામાં આવ્યું સાહેબ. હવે શું કરશે? તતત કિમ તતત કિમ તતત કિમ તતત કિમ. હવે કઈ નહીં, સંતોષ લઈ આવો અને મોજ લો. ભેગું કરવાનું બંધ કરો, ભેગું થયેલું છે ખાલી કરો. ખોટી સમજણ ને સાહેબ, કોઈ આપતું નથી ને કોઈ આપશે બી નહીં. હિંમત નથી. આમ ખર્ચો કરી નાખશો હોટલ 5,000 બિલ આપી દેશે, કોઈને 1,000 રૂપિયા અમે તો ડોનેશન વર્ષોથી સારો છે, બધા આપે બી છે, ના નહીં પાડે. પણ એમાં સવાલ પૂછવામાં આવશે કોઈને આપવામાં, અને પોતાને માટે સવાલ છે કે પોતાને માટે કમાય તો અમે ખર્ચો કરે. સારી વાત છે સાહેબ. કોઈ બીજાના હિસ્સાનું બી તમને ભગવાને આપ્યું છે એવો ખ્યાલ રાખજો, હિસ્સો એને આપી દેજો એમ છે સાહેબ. તો ચોર કહેવાશે એમ કીધું છે. યસ તેન સ એવ ત્રીજો અધ્યાય. તો તેનો અર્થ છે આ લોક અને પરલોક, જે અમુક અમુક પ્રકારને આ લોકની અને પરલોકની, હવે તો પરલોકની ભોગોની કામના હશે, એની કામનાઓથી આવું કામના હોય ને તેનાથી સમજણ ઢંકાઈ જાય એમ છે શ્લોક. જ્ઞાન એટલે વિવેક સર. માંગણી વાળું મને વિવેકી ના હોય, એ માંગણી પૂરી કરવા માટે પાપનું પણ આચરણ કરે, ખોટું કરવા બી તૈયાર થાય, બધું કરી શકે સાહેબ. કારણ કે અવિવેક કામનાઓ વિવેકને ઢાંકી દે. ત્રીજા અધ્યાય બધા બધું લિસ્ટ આપેલું છે ક્યાં ક્યાં રહેલી છે કામનાઓ. અધિષ્ઠાનમ ઉચ્ચતે. મન બુદ્ધિ ને ઇન્દ્રિયોમાં બહુ પરફેક્ટ રહેલી છે કામનાઓ. જે અર્જુનનો સવાલ હતો કે વ્યક્તિ ઈચ્છતો નથી છતાં પણ એને કોણ પાપ કરાવે છે સાહેબ. અથ કેનો પ્રયુક્તોયમ પાપમ ચરતિ પુરુષ અનિચ્છન્નપી વાસુણે બલાદીવ નિયોજિત. બળપૂર્વક અમે ઈચ્છાથી ખોટું કરવું સાહેબ, છતાં એવું કોણ છે જે જબરજસ્તી કર્મ કરવા માટે દોડાવે છે, અવિવેક કરાવી દે છે. ભગવાને કીધું કામ એશ ને ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવમ. રજો ખાલી તૃષ્ણા જયારે વધી જાય ને ત્યારે કામના વધી જાય કે આમ કરું આમ કરું આમ કરું. ભાઈ જે બીજાને શીખામણ કઈ ન કરતા ત્યારે આપતો હોય કે આ ન કરાય, આપણે બધું કરી લેવાય સાહેબ. અડપેટમાં આવીએ તો શું કરીએ સાહેબ. કામના તો ઈચ્છાઓ, કામનાઓ તો જ્ઞાન ઢંકાઈ જાય, વિવેક ન આવે, આચ્છાદિત થઈ જાય. કારણ કે શબ્દ મોડે કરવું ભગવદ્ ગીતામાં આપણે ચાલતું રહે તો ભગવાનની મોત છે સાહેબ. કેટલા દિવસ થઈ ગયા. અજ્ઞાનેન આવૃતમ જ્ઞાનમ ને તેન મુહ્યંતી. શબ્દ બહુ સરસ છે સમજવા માટે. અજ્ઞાન એટલે અવિવેક, કામનાઓ, ઈચ્છાઓ. અજ્ઞાન એને આવું જાય. અજ્ઞાન એટલે એવી વૃત્તિ ચાલતી હોય ત્યારે સમજણ હોય, વિવેક હોય, હું કોણ છું ખબર, એટલે જે બી વિવેક હોય, જ્ઞાન હોય એ ઢંકાયેલું હોય. જ્ઞાન સમજણ આવી જાય તો અજ્ઞાન ઢંકાઈ જાય સર. અજ્ઞાન એના આવૃત એટલે ઢંકાઈ જવો છે. બધું સાથે સદગુણ દુર્ગુણ સાથે છે. દુર્ગુણ ચાલતા સદગુણ ઢંકાયેલા હોય. વાત સાચી છે. કઈ ન હોય ત્યારે ઈમાનદાર હોય, ઢંકાઈ જાય, સમજણ ને ઢંકાઈ જાય સાહેબ. ભાષા એવી બધી બોલે તો ડરી જવાય કે એ જ વ્યક્તિ છે કે નહીં. રેકોર્ડિંગ કરીને સંભળાવો તો કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ, પણ ત્યારે એને કહું કે કોઈ વચ્ચે નહીં આવતા. અમારી મને ખબર શું કરું, હું બધું સાચું કરું. રસ્તા પર લોકો ગાળ બોલે સાહેબ, સજ્જન માણસ, એને હાથ કોઈ પકડી રાખે કે સાહેબ આ નહીં કરે, મને ખબર નહીં આજે ને સાહેબ પૂરું ઢંકાઈ ગયું, પૂરું સમજણ ઢંકાઈ ગયું. તમો ગુણ છવાઈ ગયો રજો ગુણ સાથે સાહેબ, અને ત્યાં તમાશો કરી લીધો સાહેબ. એને કોઈ દિવસ ન કરી શકાય એવું હતું, પણ પછી કોણ બળપૂર્વક કોણ મને કરાવે છે પાપ, કરાવે છે. ઈચ્છાઓ, કામ એશ ને ક્રોધ એશ રજો ગુણ સમુદ્ભવમ. આ પાપ કરાવશે. ઈચ્છાઓ, આ કામનાઓ ઢંકાઈ જશે. આ કામ ઈચ્છાની જ વાત છે. ઈચ્છાઓ રાખો ને એમ કહો કે જતે તથા કરો, તારી મરજી તારી. ચાલો કરો જરૂર સાહેબ, બહુ દુઃખી થવાની યાત્રા છે. બહારની ચીજ કામની હતી, સમજણ કામની છે. સુખી થવા માટે વસ્તુઓ કામની નથી. ઠીક છે તો કામ આપતી હતી.
પૈસા કાંથી મન દુખી દુખ્યો તો 2000 ના બંડલ ને શું કરું? 2 લાખ રૂપિયા ખિસ્સા વાળા આપી દેવાના એક નોટ 2000 ની. 2010 માં ગયો તો ભાઈ, બહુ પૈસા વાળા છે. ત્રંબકેશ્વર ગયા, બહાર જેટલા બેઠેલા બહાર નીકળવાથી કોઈ રસ્તો છે બહાર જવાનો, બહાર દર્શન કરીને બહાર નીકળવું. 10-12 જણા બેઠા છે, 2000 આપી એટલે ઘણા જણા છે. હું બી પાછળ હતો, મેં તો સાચું કામ કર્યું, મેં તો ગમે જ આપે. એમનો વાઈફે કીધું કે અમને સમજાવો, તું આવા ખોટા દાંત પાર અમને નહીં સમજાવાય. કેમ મને કે અમને ન સમજાવે? તમે તેને બિલકુલ ખબર છે કે એની પાસે જે આવ્યું છે ને આપવાથી આવ્યું છે સાહેબ, એટલે આપતો જ રહેશે સાહેબ, અને એમ તમારું ભરાતું જ રહેશે. તમે ગમે તેટલું કરશો, આપતો રહેશે ત્યાં સુધી તિજોરીઓ ખાલી નહીં થાય સાહેબ. આપવા વાળો ખાલી થતો નથી, ખાલી થાય છે ને ભરી દેવામાં આવે સાહેબ. બેસી ગયું જ વાક્ય, ભરેલાનું છીનવી લેવાનું. છીનવી લે એટલે સુખ છીનવી લેશે, શાંતિ છીનવી લેશે. લોભ શું? લોભ તો ધરાવી દેશે સાહેબ. આમ થશે તો આમ થશે, આ લોભ છે સાહેબ. તો આ લોક અને પરલોકમાં ભગવાનની કામનાઓથી જ્ઞાન ઢંકાઈ જાય. ઈચ્છા આવતું શરૂ થઈ જાય ત્યારે બેફામ થઈ જાય. કામ એશ ક્રોધ એશ તો ઢંકાઈ ગયું છે, આચ્છાદિત થઈ ગયું છે. એટલે છે ખરો સુરત સર, પણ વાદળા આવી ગયા. સૂરજ કેમ દેખાવ? વાદળામાંથી સૂરજ જન્મ્યો હોય. અરે સૂરજમાંથી વાદળા જન્મ્યો, દેખાતું જ નથી કોઈ. સૂરજ નહીં છે જ નહીં, સમજણ નથી નહીં છે, પણ તેના આચ્છાદિત થઈ ગયું છે અજ્ઞાન. ટોપ વાક્ય છે સાહેબ. ભગવાન જે આપે મારે સ્વીકાર કરી લેવો છે. એક ના જણાઈ ગયું, મારી મરજીમાં મળવું જોઈએ. હું આટલું હોશિયાર, એટલું આમ કરું, અમને આટલા. ઓ સાહેબ, હોશિયારી ને પ્રારબ્ધ ને કોઈ સંબંધ નથી સર. હોશિયારી ને સુખ શાંતિ ને કોઈ સંબંધ નથી. હોશિયારી તો એવી છે કે સ્વીકાર કેવી રીતે કરી લો, સંતોષ કેવી રીતે લાવી લો, કામનાથી કેવી રીતે રજા આપી દો. પૂરી જ ન થાય એને કઈ, એને તો કામના કહેવાય છે. કામસ થઈ ઋતક નાના. જ્યાં ઈચ્છા થઈ, જ્યાં કામના જાગી, સમજદારી ઢંકાઈ ગઈ. હોશિયારી જે બીજા માટે કરતા હતા એ બેવકૂફી કરવા લાગશે. આચ્છાદિત થઈ ગયું છે ખરું, છવાઈ ગયું છે, વાદળા ઢંકાઈ ગયા. સૂરજ નથી દેખાતો, સમજણ નથી. કે તાત્પર્ય એ છે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિને માટે આ શબ્દ જે વિવેકયુક્ત મનુષ્ય શરીર મળ્યું. જો આપણે મોઢે કરજો આ કોઈ સાધારણ વાત નથી, આ તો આપણે લાઇટલી લઈએ છીએ સર. થોડા ગંભીર થઈએ કે મનુષ્યની શરીર શેને માટે મળ્યું છે. આપણને કોઈ કીધું નથી આજ સુધી. મા બાપોએ કીધું નથી સેવા કરો ને ભગવાનનું નામ લો, પણ પર્પઝ નથી કીધું. પરમાત્માની પ્રાપ્તિ ને પ્રાપ્તિ એટલે અનુભવ સાહેબ. મળેલો હોય એને પરમાત્મા કહેવાય, સાથે હોય એને પરમાત્મા કહેવાય, અંતર્યામી એને પરમાત્મા કહેવાય. ક્યારે નારાજ ન થાય એને પરમાત્મા કહેવાય સર. ક્યારે બી મળવા માટે લાલાયી તો એને પરમાત્મા કહેવાય સર. તો હા, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે વિવેક યુક્ત મનુષ્ય શરીર મળેલું છે. વિવેક આવવા માટે મનુષ્ય શરીર આને માટે મળેલું છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિ માટે. એમનું પ્રસિદ્ધ વાક્ય, નિત્ય પ્રાપ્ત પરમાત્મા તત્વ માટે મનુષ્ય શરીર મળેલું છે, ભોગો માટે ક્યારે પણ નહીં. અને ભોગો જે આવે ત્યારે સમજવાનું કામ તૈતે ઋત જ્ઞાન પ્રપદ્યંતે અન્ય દેવતા. હવે શરણાગતિ બીજાની, દેવતાઓની, લોકોની, આની વિષયોની સેવા. ધન ખાવા માટે લોકોની સેવા. ન મળે તો પછી મંગળવાર, સોમવાર, શનિવાર માનતા. પૂનમ ની માનતા કેટલા માને છે? 30 વર્ષથી 40 વર્ષ ચાવ, સારી વાત છે સાહેબ. માની લો કે જે કરે મારા માટે સારું, તો માનતા પૂરી થઈ જાય સર. પછી મને આજ આપો ને કષ્ટભંજક હનુમાન બહુ સારું છે, આપે પણ છે, પણ શ્રદ્ધા સાથે દર્શન કરવા જાઓ, મોજ લેવા જાઓ, સાળંગપુર જાઓ સર. પ્રમુખ સ્વામી ને જોઈ લો, સારું છે, પણ માંગવાનું નહીં સર. અને મારે વિશે વાત નહીં કરી. આવા શ્લોક જ એટલે દેવતાઓના શરણમાં જવું પડે. સ્વીકાર કરી લો તો કોઈ ભગવાનના શરણે સાહેબ, જે મળે એમાં સ્વીકાર. મોઢે શબ્દ સમજી લેજો, આ ટોપ શ્લોક છે, મોઢે કરજો. ભગવાન દેવતાઓના શરણે, તો પબ્લિક ના શરણે, લોકોના શરણે, જ્યોતિષોના શરણે સર.
જ્યોતિષ તો ઓહો જબરજસ્ત જ્યોતિષના શરણે છે લોકો. છેલ્લે બધા રસ્તાઓ તો આ જ છે ભાઈ, ઈચ્છા મુજબ નથી થતું તો ભાઈ મંદિરમાં ગયા ત્યાં બી જઈશું, અહીંયા બી જઈશું, સોમવાર મંગળવાર બધા વાર બી નક્કી, જ્યોતિષ બી નક્કી, કોઈ સારા કોઈ છે કે નહીં પૂછે લે. શરણાગતિ ભગવાનને શરણે જવું એટલે જે મળે એનો સ્વીકાર કરવો. એ ન કરી શકતા લોકોનો માટે ભગવાને કીધું કે ઈચ્છાઓ એ છે ને એનું સમજણને બેર મારી ગઈ. સમજણ કામય ઋતક જ્ઞાન બેર મારી ગયું દિમાગ. તો વિવેક યુક્ત વિવેક ગુમાવી દીધો અને વિવેકહીના પશુ બી સમાના. વિવેક યુક્ત મનુષ્ય શરીર મળેલું છે, શરીર મળવાથી પરમાત્માની પ્રાપ્તિ નથી કરવી એને. તો શું કરવું છે? પોતાની કામનાઓની પૂર્તિ કરવામાં શરીરને લગાડી દીધું. ઓહો વીકેન્ડ ને અહીંયા ને ત્યાં તો બધું કોરોના શું કરતા હશે ફરવાના જતા હશે. પાસ લઈ પેલા તો ઓલું મોટું લોકડાઉન હતું તો બધા પાસ લઈને ઓળખાણથી પાસ મળતા હતા, જબરજસ્ત ચાલતું. હવે શું કરશે ખબર નહીં, 1 તારીખથી તો ખુલી જશે. આમ બી ખુલ્લું જ છે અત્યારે. બહુ આમ થાય ચોકટા ગોઠવી લો, બધા જીવનના બી ચોકટા ગોઠવી લો, કાઉન્સમાં લખી નાખજો. પૂરું થાય તો ભગવાનની મરજી, ન થાય તો ભગવાનની મરજી. મત સર્વ પ્રવર્તતે, બધું મારી મરજીથી ચાલે છે વાક્ય છે. આ 7મા અધ્યાયનો 7મો શ્લોક. શું મેં એટલું ફાસ્ટ બોલ્યો તો શ્લોક યાદ નહીં. જોવું પડે મોડે છે પણ હવે આજે જોવું પડે. તો આમાં શાસ્ત્રો સાથે કોઈ દિવસ એ ન કરાય. એક વાર તો બોલવું જોઈએ. हम सर्वस्य प्रभव नहीं तो 10 हम कृष्ण से जगत प्रभाव प्लचट મત્ત પરતરમ ન અન્ય કિંચિત અસ્તિ ધનંજય. એનું જે ભાષા મારા ચલાવવા સંસારમાં મારી મરજી વગર કઈ થતું નથી. સાહેબ અહીંથી શબ્દ છે. પાંદડાની મરજી વગર ના ચાલતા રામ સારા શબ્દ કૃષ્ણ બોલે છે. વાટતી કે હું ભગવાન છું એમ કે મારી મરજી ચાલે છે એમ કે તો મારી મરજીમાં મળ તો તારું બેડો પાર થઈ જાય, અને તારી મરજીમાં મળ તો પછી પ્રપદ્યંતે અન્ય દેવતા તો સારો દેવતા તો વાહક છે, પ્રકાશિત કરે છે કર્મ પણ. પબ્લિક ને લોકોને તો મળી બી જાય બહુ બધા, બહુ તકલીફ આપે છે. એ લોકો બિચારા એને કીધું મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર ભાઈ મરી ગયો એમનો સાજિદ વાજિદ નો. એને કીધું કે અમારા અડધા પૈસા લઈ ગયા આ લોકો બધા. એને કે હું ઠીક કરી દઉં, આ ઠીક કરી દઉં, એરપોર્ટ પર આવો, એરપોર્ટ અહીંયા મળો, અહીંયા આટલા પૈસા આપો, અહીંયા પૈસા આપો. કે મને લોકો કહે છે કે આ ખોટું બોલે તો બી હું સાચું માની ગયું કે મારા ભાઈ મને ઠીક થઈ જાય, પણ નહીં થયો સાહેબ. એને કીધું બધું લઈ ગયા અમારું, બધું ખબર હતી છે, પ્રયત્ન કર્યો એમ કહેવાનો મતલબ. આ ભાઈ એની સાથે કોઈ કનેક્શન નથી, હમણાં સાંભળેલું મેં. તો શરીર મળેલું જ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ નથી કરવી એને તો શું કરવું? શરીરનો ઉપયોગ કરો, ઈચ્છાઓની પૂર્તિ કરવામાં લગાડી દીધો એને. કામના કોને કહેવાય? શ્લોક ચાલે છે કામસ્તૈતે ઋતજ્ઞાન. ઓફિશિયલ વ્યાખ્યા સાહેબ મોઢે કરો છો. આ રામસુખદાસજી છે, બેડો પાર થઈ જશે સર, નાવ મળી જશે અને ભગવાનની મરજી નાવિક પણ મળી જશે. કેવર્તક કેશવ સોત્તીર્ણો ખલુ પાંડવે રણ નદી કેવર્તક. પાંડવો રણ નદી ને તરી ગયા કારણ કે એનો સારથી હતો મહાદેવ કૃષ્ણ હતો સાહેબ. સાહેબ કોને કામના કહેવાય? સંયોગજન્ય સુખની ઈચ્છાને કામના કહેવાય. મોડે કરો થોડું આપણે, મને તો યાદ નથી રહેતું. સંયોગજન્ય સુખની ઈચ્છા, સુખ બધાના અલગ અલગ હોય છે. આ મળે તો મને ગમે, રાગ જે હોય, અને એ સંયોગ થાય મનમાં હોય કે ચલો વડાપાઉં મળે તો ભાઈ ઈચ્છા છે સુખની વડાપાઉંમાં. વડાપાઉં તો આજકાલ કોઈ ખાતા તેલના હિસાબે, પણ મળી જાય તો ને સંયોગજન્ય સુખ કહેવાય. હજુ તો અત્યારે ઈચ્છા છે, સંયોગ થઈ ગયો. ઓહો સંયોગજન્ય સુખની ઈચ્છા અને મળે એવી ઈચ્છા થતી, એને ભોગ ભાવ કહેવાય, એને કામના કહેવાય. ઈચ્છા છે હજુ. સંયોગજન્ય સુખની ઈચ્છા અને કામના કહેવાય. કામના બે જાતની હોય.
આ જે વાત થઈ કામ જ થઈ તે અહીંના ભોગોને પરલોક પરલોક વાળા તો આપણને કઈ ખબર નથી એટલે પૂરું કરી નાખવો ટાઈમ બીતાવા કામના બે જાતની અહીંના ભોગ ભોગવવાને માટે ભોગ ભોગવવા માટે જાય એટલે સુખ છે છોકરાઓ આપણું માને સંયોગ છે ને સુખ કોઈ શું કામ માને બધું બરોબર થાય ભાઈ બધું જે થાય બરોબર છે સર આ ભક્તિ છે આમ થાય નહીં જે થાય બરોબર છે કારણ કે राजी हम उसी में जिसमें तेरी रजा हो यहाँ यूं ही वाह 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 हो भाई भक्त बने तो स्वामी रामतीर्थ जेवा बने ने छेल्ले बोली रही है जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है तारी मर्जी क्या बात सर આપણે કેમ ના બની શકીએ કોચલામાં શું કામ આવો છો મુક્ત આવો થોડા ખુલી જાઓ સભાઓને ખોલો સર તો બે કામના બે જાતની હોય છે સર અહીંના ભોગો ભોગવવા માટે શું શું એને ભોગ ભોગવવા માટે લખેલું એક જ ધન સંગ્રહની કામના ભાઈ બધા ભોગ ભોગવવા માટે ક્ષીણે વિત્તે કસ પરિવાર શંકરાચાર્ય કીધું પૈસા નો હોય તેના માટે પરિવાર નથી રહેતો તો એટલે શું જોશે નહીં તમે કામનો નથી એમ કે બીમાર હશે તો બી ઠીક છે એ જે કીધું મને બહુ દુઃખ થયું સાંભળીને એ લોકો પૂછી જાય માણસો રાખ્યા છે સવાર સર તબિયત માટે એ માણસોને જ પૂછી જાય કે બરોબર આપો જ કે નહીં દવા નહીં કે અમને પૂછ્યું બી નહીં શું પણ તમે શું કામ ના રાખો છો પૂછો તો અત્યારે થોડો તમે એકદમ સંતુલિત થઈ જાવ સર કોઈ પૂછે તો આપણાને માને તો આપણે એવું કઈ છે નહીં આપણે તો ભગવાન છે માને તો એની મરજી ન માને તો બહુ પરફેક્ટ બની જાય સાહેબ વ્યવહારિક જગતમાં બહુ વ્યવહાર પૂર્વક રહેવા લાગે ગૂંચ કાઢી નાખીએ ગૂંચ સાહેબ ગૂંચ એક દોરી જ હોય ગૂંચમાં લોકો જોતા જ નથી કે ટાઈમ નથી કા છોકરાઓને સમય નો કા છોકરા તમે શું કામ આવો સમય નો તો કાંધો નહીં એમને એની રીતે કરવા દો તમે તમારો સમય પસાર કરો કઈ ન આવડે તો આપણને તો ખબર છે ગોમ ગણપતે એક દંતાય વિદ્મય વક્રતુંડાય ધીમય તન્નો દંતી પ્રચોદયાત ઓ લો ચાલો ફળ સાથે માંગણી કરી સ્વૈચ્છિત તો એટલે શરૂ કરે છે કે ચલો ટાઈમ થઈ ગયો ટાઈમ તો એવું કહે છે ટાઈમ થાય તો જતા રહે મીટિંગ કરજો પ્રદીપભાઈ ને તકલીફ થાય તો અહીંના ભોગો ભોગવા માટે શું છે ધન સંગ્રહની કામના આ ધન છે તો ક્ષીણે વિત્તે ક પરિવાર જ્ઞાતે તત્વે ક સંસાર શુષ્ક નીરે ક કાસાર ઓહો ભજ ગોવિંદમ ગોવિંદમ ભજ મૂળ મતે ધન સંગ્રહની કામના ભોગ ભોગવવા માટે હા ભાઈ 10,000 નું બિલ થાય કાર્ડ રાખે છે બીજું કાર્ડ રાખે કે મહિના 2 મહિના પછી આપવાના ચાલી ગઈ ખોટું ઘરમાં બી બની શકે વાર જ ખાવ ફાવે શનિ રવિવારે રસોઈ ન બને કરે ઓહો ભાઈ પહેલા તો બનતી હતી એ કે થોડું થોડા ધન સંગ્રહ થઈ ગયો કામના પૂરી કરે ભોગ ભોગો દર વીકેન્ડમાં નવી જગ્યા સાહેબ હોટલ બુક કે સાથ બુકિંગ સાથે અડધો કલાક રાહ બી જોવાય અપ ટુ ડેટ તૈયાર થઈ ત્યાં જઈને પૂછે કે એનું સ્પેશિયલ શું ચલો બેટર હું તો 2-3 વાર ભૂલતી ગયો કિધર કા સ્પેશિયલ क्या अभी तो आ तो दाल चावल गए स्टाफ નું કહે છે આને 5,000 નું બિલ ટીપ બીપ કેટલી આપીને 10% ને 20% ફાલતુ કઈ વાતમાં કઈ આપો ને બિચારાને પરિવારમાં કઈક મને એ મળે ચાલો તો ભોગ ભોગવવા માટે ધન સંગ્રહની કામના અને સ્વર્ગ વગેરે પરલોકના ભોગવવા માટે પુણ્ય સંગ્રહની કામના આવતો મંગળવાર શું છે મંગળવારના ક્લાસ બુધવારે સાંભળી શકવાની છૂટ આખું અઠવાડિયું ચાલે શોક કરવો નહીં એની વાત ચાલે આ કામના શોક કરાવશે ઈચ્છાઓ શોક કરાવશે થાય આપણે ચાલો ગણપતિ અત્યારે આ બધે જ મળે સાહેબ અને જે ધાર્મિક પ્રકાશન સંસ્થા
173F ગીરગાંવ રોડ મુંબઈ 4004 દૂરધ્વનિનો નંબર બી છે. ફોર ડિટેલ્સ www.samratprakashan.com 6 રૂપિયાના છે. કરો કુબેર બની જાય તો કામ ન બની જાય પણ સર્વમ લભતે બધું જ મળે. બધું મળવામાં શું માંગુ છે? ભગવાનની કૃપા બધું મળી સંતોષ બધું સર્વહિત ભાતી સર્વહિત. અરે ભાઈ બધું જાણકાર નથી બનવું આપણે. બધું જ મળી જાય ભગવાન મળે એવું બધું નહીં કેતા એ મળેલો છે એટલે બધી વાતો ખૂબ બધી વાતો નહીં કરવી. તો શું મળે? ભગવાન તારી કૃપા મળે સંતોષ મળી બીજું કઈ બાકી સ્વીકારી લેશું. આપણું જ કરેલું આપણે લેવાનું છે એના શું. તો સર્થ શ્રી ગણપતિ અત્વર તો ગણપતિના ચરણોમાં પ્રાર્થના આપણામાં વિવેક આવે. ગણપતિ વિવેકના દેવતા છે. જે મળ્યું એને સ્વીકાર કરે. બધાના જીવનમાં યાત્રા શરૂ થાય પ્રાર્થના સાથે પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઓમ મહાદેવ 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 કૃપા 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 આદેશ.